प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो वடிவகரசி மாதாஜி நீங்க ஏதா பாடுறீங்களா? நமஸ்தே நரசிம்மாய பாட்டுங்களா மாதாஜி? பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தசாரதி பிரபு அந்த லிங்க் போட்டுருங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும். நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நமக்கு நியூ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் வரும். நமஸ்தே நரசிம்மாய நமஸ்தே நரசிம்மாய प्रहलादलाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षदा हिरण्याकाशे पूर्वक्षदा शीलचङ्कानकालाये शीलचङ्कानकालाये इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बाहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा बाहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिंहमादं चरणं प्रपते नरसिंहमादं चरणं प्रपते तव करकमलगणेनका अद्भुतचिन्ता हिरण्यकशिपो तनु प्रन्थ
केशवत्रिदा नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवत्रिदा नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदे जय नृसिंहदे नृसिंहदे जय नृसिंहदे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम्स दंडवत प्रणाम प्रणाम्स प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय न ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तथा स्वापदाण्डिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு நேற்றைய அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படியே தமிழ் புக்கு யார்கிட்ட இருக்கு? நம்ம இவர்கிட்ட நினைக்கிறேன். பார்த்தசாரதி பிரபு எங்க இருக்கு மாதாஜி? எஸ் பிரபு, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? as for the urges of tongue, அதாவது உந்துதல், நாவின் உந்துதல் வரைக்கும் போயிருக்கோம். நம்ம நாவின் உந்துதல்களை பொறுத்தவரை அது சுவையான பதார்த்தங்களை உண்ண விரும்புகிறது என்பது நாவின் உந்துதல்கள் படிக்கணும் மாதாஜி. அதுல இருந்து ஆறாம் பக்கம் படிக்கிறீங்களா நீங்க மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்காங்க. ஓகே. நீங்க வாசிங்க. நாவின் உந்துதல்களை பொறுத்தவரை அது சுவையான பதார்த்தங்களை உண்ண விரும்புகிறது என்பது நம்முடைய அனுபவமாகும். நாவின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நாம் உண்ணக்கூடாது. மாறாக பிரசாதத்தை வழங்குவதன் மூலம் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பக்தரின் மனோநிலை யாதெனில் கிருஷ்ணர் தனக்கு பிரசாதம் வழங்கும் போது மட்டுமே உண்கிறார். இதுவே உரிய வழியாகும். குறித்த நேரங்களில் ஒருவர் பிரசாதம் உண்ண வேண்டும். நாவையும் வயிற்றையும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக உணவகங்களிலிருந்தோ ஸ்வீட் ஸ்டால்களிலிருந்தோ உண்ணக்கூடாது. பிரசாதத்தை மட்டும் உண்ணுதல் என்னும் கொள்கையில் நாம் உறுதியுடன் இருந்தால் நாவின் உந்துதலையும் வயிற்றின் உந்துதலையும் கட்டுப்படுத்த விட முடியும். இதை போலவே பாலுறவு உணர்ச்சிகளை தேவையற்ற முறையில் உபயோகிக்காமல் இருப்பதன் வாயிலாக பாலுறுப்பின் உந்துதலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பாலுறுப்பை கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தையை பெற்று எடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அவற்றை உபயோகிக்க கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெறுவதற்கென்றே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் திருமணத்தை ஆதரிக்கின்றது. பாலுறுப்பை திருப்தி செய்வதற்காக அல்ல. குழந்தைகள் சிறிது வளர்ந்தவுடனேயே விருந்தாவனம் அல்லது மாயாபுரியில் உள்ள குருகுலத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அங்கு அவர்கள் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுடைய பக்தராவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வுடைய பல குழந்தைகள் தேவைப்படுகின்றனர். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கும் தகுதியுடையவர்கள் தங்களது பாலுறுப்பை உபயோகிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாடு முறைகளில் ஒருவர் முழுமையான பயிற்சியை பெறும் பொழுது ஓர் உண்மையான ஆன்மீக குருவாகும் தகுதியை அவர் பெறுகின்றார்.
ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உபதேசாமிர்தத்திற்கான தமது அனுவிருத்தி வியாக்கியானத்தில் நமது பௌதீக அடையாளம் 3 வகையான உந்துதல்களை உற்பத்தி செய்வதாக எழுதுகிறார். அவை ஆவன: 1, பேச்சின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல் மற்றும் உடலின் உந்துதல் ஆகிய 3 வகையான உந்துதலுக்கு உயிர் வாழி இரையாகும் பொழுது அவனது வாழ்வு அமங்கலமாகிறது. இந்த உந்துதல்களை எதிர்க்க பழகுவன் தபஸ்வி அல்லது தவத்தை மேற்கொள்ளவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய தவத்தால் முழு முதற் கடவுளின் பகிரங்க சக்திக்கு பௌதீக சக்திக்கு பழியாவதில் இருந்து ஒருவர் தப்பலாம். உந்துதல் இது 4 பேராகிராஃப் முடிச்சிட்டு ஓகே மாதாஜி. அர்ஜஸ் ஆஃப் டங். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜஸ் ஆஃப் டங் அதாவது நாவினுடைய உந்துதல். ஸோ நம்ம நாக்குக்கு வந்து சுவையுள்ள உணவு மட்டும்தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை மனசுல நாம வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த நாவும் வந்து அதே எதிர்பார்ப்போட தான் செயல்படும் இல்லையா? ஸோ நம்ம மனசு என்னெல்லாம் நினைக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறுதான் நம்முடைய புலன் உறுப்புகளும் செயல்படும். ஸோ மனசு வந்து என்ன நினைக்கிறது, கண்ணை பொறுத்தவரையில் எதை காண வேண்டும் என்பது வந்து இந்த மனசளவுல நாம வந்து தீர்மானிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த கண்ணும் வந்து எதை காண வேண்டும் எதை காணக்கூடாது என்பதையெல்லாம் தீர்மானப்படுத்தும். இல்லை என்றால் மனசு வந்து ஃப்ரீயா விட்டுடுச்சுன்னா இந்த புலனும் வந்து ஃப்ரீயா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே போலதான் இந்த நாவு வந்து எந்த பொருளை உண்ண வேண்டும் என்பது மனதளவுல வந்து நாம வந்து கட்டுப்பாட்டை எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? பகவானுடைய பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதால் நமக்கு வந்து என்ன நன்மைகள்? நம்ம பாவக்கடலிலிருந்து நம்ம வந்து முக்தி பெறுகின்றோம். சோ பிரசாதம் எதற்கு? நாம செய்யக்கூடிய அந்த உணவுல வந்து அதாவது சிறிதளவு அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து அதாவது வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கோம் இல்லையா? அதாவது மரம் செடி கொடிகள் கூட வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் அ லோ கான்சியஸ்னஸ், அதாவது வெரி லெஸ் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ். நமக்கு எல்லாமே உணர்வு லெவல் வந்து ஹையரா இருக்கும். ஆனா மரம் செடி கொடிகளுக்கு வந்து வெரி வெரி லெஸ். ஆனாலும் அவற்றையும் நாம வந்து வெட்டுவதாலேயோ அதனால சிறிதளவு பாவத்தை நாம கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கின்றோம் இல்லையா? ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாவத்தினாலே அதாவது அந்த செடி மற்றும் அந்த செடியிலிருந்து வரக்கூடிய அதாவது காய்கறிகள் இல்லையா, இப்படிப்பட்டதெல்லாம் நாம வந்து உண்ணும் பொழுது சிறிதளவு பாவ மூட்டையை நாம சுமக்கத்தான் வேண்டும். இதை நம்ம 2nd சாப்டர்ல வந்து அழகா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது பகவத்கீதையிலேயே இல்லையா? 3rd சாப்டர்லயும் வருது, 2nd சாப்டர்லயும் வருது. சோ இப்படி நம்ம அதே அந்த சிறு பாவத்தை செய்த உணவை நாம வந்து நிவேதனமாக படைக்காமல் நாம் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த பாவத்திற்கும் நாம வந்து கண்டிப்பாக அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதனால்தான் அதை பிரசாதமாக மாற்றி பாவத்திலிருந்து விலக்கின பிறகுதான் நாம் அதை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டால் அது பிரசாதமாக மாறிவிடுகின்றது. மேலும் அது பாவத்திலிருந்து விலக்கவும் படுகின்றது. அதனால்தான் நமக்கு வந்து பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, பிரசாதத்தை மட்டும் ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, மேலும் நாம பாவத்தை செய்யாமல் பாவத்திலிருந்து அதாவது பாவத்தினுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து ஏத்திண்டே போகாம இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இந்த உணவு உட்கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து ஒருவருடைய அதாவது இயற்கையும் வந்து அது ரொம்பவுமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் என்ன உணவு உட்கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்ற சுபாவத்தை தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தும். சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் சரி, சாத்விகமான உணவை உண்பவர்கள் வந்து சாந்தத்தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. அது எரிகின்ற உணவுகளை வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் விரும்பப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்டதை மிக புளிப்பாகவோ கசப்பாகவோ இல்ல வந்து காரமாகவோ இருக்கக்கூடிய எரிகின்ற உணவுகளை எல்லாம் நாம் சாப்பிடும் பொழுது அதே மாதிரியான எண்ண ஓட்டங்கள் தான். நம்மளால கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஆசையை கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை தான் நாம வெளிப்படுத்துவோம். மேலும் தாம்சிக் அவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து அதாவது ஒரு குவாலிஃபைடா இருக்கக்கூடிய உணவு இருக்காது இல்லையா? பழையது, ஊசி போனது, அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடாத உணவு வகைகள், இப்படிப்பட்டதெல்லாம் தான் அவர்கள் வந்து விரும்பி உண்பார்கள். சோ அது சாப்பிடும் பொழுது அதற்கேற்ற மந்த புத்தி, சோம்பேறித்தனம் இல்லையா, எப்பொழுதுமே தூக்கம் கலந்த அந்த நிலை, இது எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுகின்றது. சோ இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த உணவு இத்தனை வகைகள் வருகின்றது. ஆனா இந்த நாவு எதற்கு பழக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்? பிரசாதத்திற்கு பழக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மளால வந்து அதாவது பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஒன்று, இன்னொன்னு வந்து நம்ம வந்து அந்த நாவை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை நாம அடைவோம். ஜென்ரலி
சாய்ஸ். இந்த நாவிக்கு அந்த அது எதை சாப்பிடணும்ன்ற அந்த விருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் போது இதை மட்டும் தான் சாப்பிடணும்ன்ற அந்த நாவு வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றது இல்லையா? நமக்கு பிடிக்காத ஒரு உணவை கொடுத்துட்டா வீட்டுல, இப்ப குழந்தைங்களே வந்து வீட்டுல நம்ம வந்து ஏதாவது சமைக்கிறோம்னா ஒரு 4 வெரைட்டி சமைக்கிறோம்னா ஏதோ ஒண்ணுதான் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அதையே தான் திருப்பி திருப்பி எடுத்துக்கும் இல்லையா? அது நாவினுடைய உந்துதல். சோ பட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் த டங் பை சப்ளைங். சோ அதாவது ஷுட் கண்ட்ரோல் த டங். அதனால பிரசாதமாக அதை மாற்றி நம்ம கொடுத்தோம் என்றால் நாம வந்து இந்த நாவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற அந்த பழக்கத்திற்கு நாம வந்து விடுவோம். பக்தர்களுடைய ஆட்டிடியூட், அதாவது அவங்களுடைய இயல்பு இல்லையா, இஸ் தட் he will eat only Krishna when Krishna gives him பிரசாதம் இல்லையா? கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும்தான் பக்தர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தட் இஸ் த வே டு கண்ட்ரோல் த urge ஆஃப் டங். இதுதான் வழி, இதுதான் மார்க்கம். சோ அதாவது நாவினுடைய உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இது ஒன்றுதான் மார்க்கம். சோ ஒன் ஷுட் டேக் பிரசாதா அட் ஷெட்யூல்ட் டைம்ஸ் இல்லையா? நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க, காலையில மற்றும் ஏதாவது ஐ திங்க் அரௌண்ட் ஈவினிங்கா, ஐ திங்க் மத்தியானமா ஏதாவது கலந்து வரும். ஸோ 2 டைம்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க உணவை எடுத்துக்கொள்வார்கள். 5 to 6 ஒரு வாட்டி ஈவினிங், காலையில ஏதாவது 8 மணி மேல சாப்பிட்றது. ஸோ இதுதான் இஸ்கானுடைய ப்ரொசீஜர். நாம 3 வேளை சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஆனா அதற்கேற்றவாறு உழைத்தால் நோ ப்ராப்ளம். உட்கார்ந்தே இருக்கிறவங்க வந்து 3 வேளையும் சாப்பிட்டாக்கா அது கண்டிப்பா உடலுக்கும் கேடு, ஆரோக்கிய கேடு, சோம்பேறித்தனம், சுபாவத்திலையும் கேடு இல்லையா? எல்லாமே அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளை கூட வந்து ஈடுபாடு இருக்காது, அப்படிப்பட்ட தன்மை. சோ அதனால நம்ம சில பேர் வெளியில சாப்பாடு வீட்டுல நல்லதான் செய்திருப்பாங்க, ஆனா வெளியில போடக்கூடிய அந்த ருச்சி இல்லையா, அதன் பின்னாலே போயிட்டு அது எல்லாமே உந்துதல் இல்லையா? வயிற்று உந்துதல், நாவின் உந்துதல். சோ இதனால வந்து அவர்கள் வெளியில் சென்று உணவு உண்கிறார்கள். சோ அது அவர்கள் அந்த உணவு வந்து பிரசாதமும் கிடையாது. சோ அப்படி உண்ணும்பொழுது அது பாவத்தோட சேர்கின்றது. ஆனால் மேலும் பாவத்தை வந்து நாம வளர்த்து கொண்டே செல்கின்றோம். So if we stick to the principle of taking only பிரசாதா இல்லையா, வெறும் பிரசாதத்தை மட்டுமே ஸ்வீகரிக்கணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கையை நம்ம வளர்த்து கொண்டால் சோ இந்த வயிறு மற்றும் வந்து இந்த நாவினுடைய உந்துதல்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அதாவது ஜெனிட்டல்ஸ், அதாவது பிறப்பு உறுப்புகள் இல்லையா? சோ ஒன்றே இதுல நாம் என்ன தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்றால், நமக்கு வந்து நம்முடைய வம்சத்தை வந்து விருது செய்வதற்காக கண்டிப்பாக அதாவது பிறப்பு உறுப்புகளை பயன்படுத்தலாம். அந்த வம்சம் வந்து எந்த மாதிரியான இதாக இருக்க வேண்டும், அதாவது இந்த பக்தி மார்க்கத்துல பகவானுடைய தொண்டு புரிவதற்காகவே நாம பிள்ளைகளை பெற வேண்டும், அதற்காக அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ தேவையற்ற இந்த புலன் நுகர்ச்சிக்காக நாம் அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. சோ அது வந்து நம்முடைய பக்தி பாதையில செல்வதற்கு தடைக்கல்லாக தான் மாறும். எதுவரைக்கும் நாம புலன் நுகர்ச்சியில ஈடுபட்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் பக்தியின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது நமக்கு முழுமையாக ஈடுபடவும் முடியாது. ஒன்று. 2வது, நிறைய தடை கற்கள் வரும், நமக்கும் சோம்பேறித்தனம் வரும். 16 ரவுண்டு பண்றோம்னா அந்த 16 ரவுண்ட்ல ஈடுபாடோட பண்ண முடியாது, அப்படியெல்லாம் வரும். சோ அந்த மாதிரி பக்தியில வந்து நிறைய தடை கற்கள் வரும். ஏன்னா பக்தி என்பது டோட்டலி ஆப்போசிட், புலன் நுகர்ச்சிக்கு ஆப்போசிட். நாம இந்த மார்க்கத்தில் சென்றால் இந்த மார்க்கத்துல முன்னேற முடியாது. அதனால ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆன இது, அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வந்து when one is fully practiced in the method of Krishna conscious control, he is become qualified to be. So மேல சொன்ன இந்த 6ஐயுமே யார் ஒருவர் பயிற்சி செய்கிறார்களோ இல்லையா, அதாவது urge to speak இல்லையா, அதாவது பேசணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த உந்துதலை யாரால கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து மனதை யாரு கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ இல்லையா, மனதுக்கு நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இல்லையா, டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் மோர். எப்பவுமே இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதுல வந்து நிறைய ஏற்படும். ஆனா அதையெல்லாம் யாரால கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ, அதே மாதிரி கோபத்தை யாரால கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ, நாவை யாரால கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ இல்லையா. சோ அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிறப்பு உறுப்புகளை யாரால கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ, வயிற்று, அதாவது வயிறு அப்படின்னா சாப்பிடக்கூடிய விதம் இல்லையா, அதுல யாரு வந்து அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் இல்லையா, அந்த வந்து யாரு எடுத்துட்டு போறாங்களோ அப்படிப்பட்டவர்களால மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது குருவாகக்கூடிய ஒரு தகுதியை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ அனுவிருத்தி என்பது உபதேசாமிரத்தினுடைய விளக்க உரைதான். யார் எழுதினதுன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர்கள் எழுதியிருக்கார். சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, 3 விதமான உந்துதல்களை ஒருவர் கட்டுப்படுத்த பழகினால் அவர்களால் வந்து
அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான பாதைக்கு செல்ல முடியும். அதாவது பேசக்கூடிய விதம், அடுத்து வந்து மனதனுடைய டிமாண்ட்ஸ் இல்லையா, அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள், மேலும் உடலுடைய தேவைகள், இதையெல்லாம் ஒருத்தர் யாரால வந்து பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடியது அனைத்தையும் அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியறதோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு மீண்டும் மீண்டும் வருவது கிடையாது. ஸோ when living entity falls victim, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு இதை பலியாகிறாங்களோ இந்த மூன்றுக்குமே அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அமங்கலமாகத்தான் அமையும். அப்படின்னா இங்க வரும்பொழுது நம்ம துக்கங்கள் தான் நம்ம நிறைய அதாவது சந்திப்போம் என்பதுதான் இல்லையா. சோ நமக்கு எப்பவுமே வெற்றி, எப்பவுமே சுகம், சந்தோஷம் இல்லையா, இதெல்லாம் தேவை. நாம என்ன எடுத்த முயற்சி எல்லாம் நாம வந்து அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் நாம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நமக்கு ஏதோ வந்து எதிர்பாராத விதம் வந்து அது ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. அதெல்லாம் அமங்கலங்கள் தான். சோ அப்படிப்பட்டதையே அவர்கள் வந்து அடைய பெறுவார்கள் என்பது, அதாவது சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து, அதாவது பிரபுபாதருடைய குரு இல்லையா, அவர் எழுதிய அனுவிருத்தி அப்படிங்கிற அந்த புஸ்தகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒன் ஹூ பிராக்டிசஸ் ரெசிஸ்டிங் தீஸ் டிமாண்ட்ஸ், அவங்க எல்லாமே தபஸ்விகள் இல்லையா. மனதனுடைய உந்துதல்கள், உடலினுடைய உந்துதல்கள், வார்த்தை, அதாவது பேசக்கூடிய வார்த்தையினுடைய உந்துதல்களை யார் ஒருவர் வந்து கட்டுப்படுத்த முயல்கின்றாரோ அவர்கள் வந்து தபஸ்விகள். அவர்கள் வந்து தபஸை வந்து பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சோ அதாவது நாவடக்கம், அதுக்கப்புறம் மனதினால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது ஆசைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துதல், உடலினால் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஆசைகளை கட்டுப்படுத்துதல், இது எல்லாமே தபஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. இல்லை என்றால் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறை அப்படின்னா உணவாகி விடுகிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க இப்போ. எஸ் மாதாஜி, பேச்சின் உந்துதலை பற்றி நாம் குறிப்பிடும் போது உபயோகமற்ற பேச்சுக்களையே குறிப்பிடுகிறோம். அருவவாதிகளான மாயாவாதிகள், பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள், கர்ம காண்டிகள் அல்லது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வாழ்வை அனுபவிக்க விரும்பும் உலகாயுதவாதிகள் ஆகியோர் இந்த பிரிவில் அடங்குவர். இவரது பேச்சுகள் அல்லது இலக்கியங்கள் பேச்சின் உந்துதலுக்கு வெளிப்படையான உதாரணங்களாகும். பலர் அபத்தமான பேச்சுக்களை பேசுவதுடன் பல உபயோகமற்ற நூல்களையும் எழுதுகின்றனர். இவை அனைத்தும் பேச்சின் உந்துதலுக்குரிய பலன்களாகும். இத்தகைய சுபாவத்தை மாற்றுவதற்கு நம்முடைய பேச்சை நாம் திசை திருப்பி கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை பேச வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.5:10-11 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நயத் வசஷ் சித்திரபதம் ஹரேர் யசோ ஜெகத் பவித்ரம் பிரக்ருணீத ஹர்ஹிஜித் தத் வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நயத்ர ஹம்சா நிரமந்தி யுஷிக்ஷயா. பிரபஞ்சத்தின் முழு சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் பகவான் ஒருவரே. அவரது பெருமைகளை விவரிக்காத சொற்கள் காகங்களின் தீர்த்தம் என்று புண்ணிய புருஷர்களால் கருதப்படுகின்றன. காகங்களின் தீர்த்தம் என்று பூரணத்துவம் பெற்றவர்கள் தெய்வீக உலகின் வாசிகளாக இருப்பதால் அங்கே காக்கைக்குரிய இடத்தில் அவர்கள் எவ்வித இன்பத்தையும் பெறுவதில்லை. தத்வா விசர்கோ ஜனதாக விபல்வோ எஸ்மின் பிரதிஷ் லோகம் அபத்வத்யபி நாமான் அனந்தஸ்ய யசோ அங்கிதானி யத் ஷண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவக. அதே சமயம் எல்லையற்றவரான முழுமுதற் கடவுளின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை பற்றிய உன்னதமான விளக்கங்களை கொண்ட இலக்கியம் வழி தவறி முறையற்று வாழும் மனிதருடைய நோக்கத்தில் தெய்வீகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இத்தகைய இலக்கியங்களில் தவறுகள் இருந்தாலும் அவை நேர்மையான மனிதர்களால் கேட்க, படிக்க ஏற்கப்படுகின்றன. முடிவு என்னவெனில், முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பேசும்போது மட்டுமே பயனற்ற அபத்தமான பேச்சுக்களிலிருந்து நம்மால் விலக முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை உணரும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே நமது பேசும் திறனை உபயோகிக்க எப்பொழுதும் விரும்ப வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இப்போ urge டு ஸ்பீக், அதாவது பேசும் தன்மை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். urge டு ஸ்பீக், அதை நாம கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா? பேசும் தன்மை எந்தெந்த இடங்கள்ல உபயோகப்படுத்தலாம்? மாயாதா பிலாசபி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சமே மாயை, நான் கடவுள் நீ கடவுள் அப்படின்னு பேசக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அகம் பிரம்மாஸ்மின்னா எஸ், நாம வந்து பகவானோட இந்த ஆத்ம ரூபத்துல வந்து நித்தியமானவர்கள், அவரோட இயல்புல நாமும் ஒன்றுபட்டவர்கள் தான் இல்லையா? இயல்பால் ஒன்று போல இருக்கக்கூடிய நாம அளவில் வந்து ஒன்று போல அல்ல அப்படிங்கறத வந்து உணர வேண்டும். அதை பற்றி வந்து மாயாவதா பிலாசபில வந்து எங்கேயுமே சொல்றது கிடையாது. அந்த மாதிரி தேவையற்ற, அதாவது வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் கடவுள் நீ கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது தவறு. அத்தகைய வார்த்தைகளை நாம கண்டிப்பாக பேசக்கூடாது. மேலும் எப்பொழுதுமே பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, இது அத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், மேலும் பௌதிகத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் எல்லாமே பௌதிக கண்ணோட்டம் தான், ஆன்மீகமே கிடையாது. சோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்பவுமே வந்து உற்சாகத்தோடையும் சுகத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாம. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளும் செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால், அதாவது அது எல்லாமே பிராக்டிக்கல் எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஆஃப் urge டு ஸ்பீக் இல்லையா, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது நம்மளால அதை வந்து பார்க்க முடியும், அதாவது உந்துதலை நம்மளால அதனால பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேமிலியே எடுத்துக்கலாம், 4 பேர் இருக்காங்கன்னா 4 பேருடைய அதாவது மனது பிளஸ் அவங்க செயல்படும் விதம் வந்து கண்டிப்பாக வெவ்வேறு நிலையில தான் இருக்கும். ஒருத்தர் சாந்தமா இருப்பார், ஒருத்தர் வந்து எல்லாமே தான் ஒருத்தர் தான் எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பார். அதனால அவர் ஓவர் ரூல் பண்ணி அடுத்தவர் வந்து பேசக்கூடிய தன்மை உண்டு இல்லையா? சோ அது எல்லாமே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், அதான் பேசக்கூடிய தன்மை, அடக்கி ஆள்றது. இப்போ ஒரு வீட்டுல நான் ஒரு அண்ணன் தம்பி இருந்தாக்கா, தம்பி வந்து டாமினண்டா இருந்தா அண்ணனை போட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்ணன் இந்த அவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? சோ அதை வந்து அவர் பேசக்கூடிய விதம் வந்து அண்ணனும் வந்து சைலண்ட் ஆயிடுவார் இல்லையா? சோ போனா போது தம்பின்ட்டு அவர் விட்டு கொடுத்துருவார். ஆனா அண்ணன் தம்பி வந்து அவர் நினைப்பார் தான் சொன்னதுதான் நடக்கணும் இல்லையா, அப்படி நினைக்கிறாரு இல்லையா? அது சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து ஒரு, அதாவது இனிமே அதை வந்து ஆர்கியூ பண்ண கூட முடியாது, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தணும். சோ நம்முடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறத வந்து நாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ when we are younger we should respect the elders இல்லையா? பெரியவங்களுக்கு நாம கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவங்களுடைய வார்த்தைகள் அவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் அப்படிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிறைய எடுத்துட்டு போகணும். அதை விடுத்து நாம வந்து முரணாக வந்து அடக்கி ஆளக்கூடிய தன்மையில தான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து பௌதிகத்தின் வெறுமனே, ஆன்மீகமே இல்லாதவர்கள் பௌதிகம் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சம் என்று நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய சுபாவம். இது எல்லாமே வார்த்தையினுடைய, அதாவது பேசக்கூடிய தன்மையினுடைய உந்துதல்கள். இதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. மெனி பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் நான்சென்சிக்கலி, அது ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் இல்லையா அவதூறு பேசுதல். சோ அது பிரஜல்போ அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல வரும், அது அப்ப நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். சோ அந்த மாதிரி சென்ஸ்லெஸ் வார்த்தைகள், ஸோ தேவையற்ற வார்த்தைகள் இல்லையா, அதையெல்லாம் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் ஒருவருடைய உணர்தலையே வந்து கருத்துக்களாகவும் மேலும் புஸ்தகங்களாகவும் எழுதி விடுறது. கதை புக்கெல்லாம் நிறைய ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே யூஸ்லெஸ் புக்கு தான், எல்லாமே கற்பனையால தான் நம்ம வந்து அது சித்தரிக்கப்படுகின்றது. அதை வாசிச்சு நம்ம என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், ஒண்ணுமே கிடையாது. இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்து பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காரு. அண்ட் ஆல் திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் எதனுடைய விளைவு? இது urge டு ஸ்பீக், பேச்சு உரிமை, அதாவது உந்துதல். ஸோ நான் எனக்கு தான் பேச தெரியும் அப்படிங்கிற விதத்துல வந்து உபயோகப்படுத்தி பேசுறது. ஸோ டு கவுண்டர் அட்டாக் இந்த மாதிரியான உந்துதல்களை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். எப்படி? நாம வந்து பேச வேண்டியது எல்லாமே பகவானை பற்றி பேசுவோமே இல்லையா? அப்படி பேசும்பொழுது நம்ம நாவல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வைப்ரேஷன் இல்லையா, அவரை பற்றி பேச பேச பகவானே ஸ்வயம் அந்த இடத்துல இருப்பார். நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது பகவான் வந்து அங்கே வந்து நடனம் ஆடுகின்றார் என்றும் வந்து ஒன் ஆஃப் த இதுல வந்து, அதாவது பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல வந்து நம்ம அந்த வாணி கோர்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். சோ when we have to divert our talking to the subject of Krishna இல்லையா? சோ எதை பற்றி பேசினால் நாம் அதை இத்தகைய செயல்கள், இத்தகைய அதாவது உந்துதல்களை எல்லாம் நம்மளால தவிர்க்க முடியும்னா, பகவானை பற்றி பேசினால் கண்டிப்பாக நாம இத்தகைய தேவையற்ற வார்த்தைகளை நாம கண்டிப்பாக குறைத்து கொள்ள முடியும். இதுதான் வந்து பாகவதத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 5வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நாயத்
வசச்சித்திர பதம் ஹரேர் யசோ யகத் பவித்ரம் பிரக்னிதா கர்ச்சிஹித் தத் வாஷ்யம் தீர்த்தம் உஷந்தி மனசா நா யாத்ர ஹம்சா நிர்மயந்தி உஷுக்கஷ்ய. அதாவது those words which do not describe the glories of Lord. அதாவது எந்த வார்த்தைகள் பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பற்றி எடுத்துரைக்காமல் இருக்கின்றதோ இல்லையா. சோ who alone can sanctify, பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தூய்மைப்படுத்த முடியும் இல்லையா, யாராலுமே முடியாது இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. அதாவது இப்போ புனித தலங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது இல்லையா. ஒவ்வொரு கடவுளுக்குமே ஒவ்வொரு தலம் என்பது எப்படி நம்ம வந்து திவ்ய தேசங்கள் என்று சொல்கின்றோமோ காகையினுடைய திவ்ய தேசமாக கருதப்படுகின்றது. அதுதான் அப்படிப்பட்ட திவ்ய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு துறவியாக கருதப்படுகின்ற. அப்படின்னா காகைக்கு ஒரு பில்கிரிமேஜ்னா தட் இஸ் த லோயஸ்ட் லெவல். நம்ம அதாவது கீழ் இயல்பால் நாம நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். So since all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there இல்லையா. நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் இல்லையா, இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சென்டென்டல் அபோட். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் மேன்மையானவற்றை மட்டுமே நம்மளால வந்து உணர முடியும். ஆனால் உணரவும் முடியும், அதுல சுகிக்கவும் முடியும். கீழான இயல்பினால் நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய இந்த சுகம் வந்து நித்தியமற்றது. அதை நாம் என்றைக்குமே வந்து அதாவது எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. தத்வாக் விசர்கோ ஜனத்தாக விபல்போ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அப்தாவயத் அபி நாமனே அந்தஷ்ய யசோ அன்கிதானி யத் சின்வந்தி கயந்தி கிரணந்தி சாதவக. அதாவது இன்னொரு புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா that literature is full of descriptions. அதாவது அது வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்றை வந்து மேல இருந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னோம். இப்ப வந்து எதை ஸ்வீகரிக்கணுமோ அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. பகவானுடைய புனித நாமங்களுடைய புகழாரங்களையும் மற்றும் அவருடைய ரூபங்கள் இல்லையா, மேலும் வந்து அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்களை பற்றி எல்லாம் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அத்தகைய அதாவது வியாக்கியானங்களை எல்லாம் நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது இல்லையா, அன்லிமிட்டெட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இஸ் டிஃபரெண்ட் கிரியேஷன், இஸ் a different creation, ஃபுல் டிரான்ஸ்டென்டல் வேர்ட்ஸ், தெய்வீகமான வார்த்தைகள். ஸோ இதெல்லாமே ஒருத்தர் வந்து bringing about revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. இதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்ம இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அதர்மம் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதுதான். 90% பிளஸ் வந்து அதர்ம நிலையில தான் இருக்கு. ஆனா இப்படிப்பட்டது எல்லாமே வாசிக்கும் பொழுது நாம அதர்மத்திலிருந்து தர்மத்தின் தரப்பில் செல்லக்கூடிய பக்குவத்தை நாம, அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அத்தகைய ஒரு நிலையை நாம முன்னேற்ற பாதையை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சச் டிரான்சென்டல் லிட்ரேச்சர், அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் இல்லையா, புஸ்தகங்கள் எல்லாமே இல்லையா, இவந்தோ இம்பர்ஃபெக்ட்லி கம்போஸ்ட், அதாவது முழுமையாக வந்து அதை வந்து எழுதவில்லை என்றாலும் அதை கேட்பதாலோ பாடுவதாலோ அதெல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்வதாலோ ஒரு மனிதன் வந்து தூய்மையை அடைகின்றான். ஸோ மேலும் அவன் வந்து அதாவது நேர்மையை வந்து அவன் நிலைப்படுத்திக் கொள்கின்றான். ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸோ இதனுடைய கன்க்ளூஷன் என்னன்னாக்கா, எப்பொழுதுமே தூய பக்தி சேவை பற்றி நாம பேசுவதால் நமக்கு இந்த நாவினுடைய உந்துதல், பேச்சினுடைய உந்துதலை நம்மளால ஈஸியா வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியும், கட்டுப்படுத்தவும் முடியும். we should always, அதற்கான முயற்சி, endeavorனா முயற்சி, to use our speaking power solely for the purpose of realizing. அதனால்தான் எதை பேசுகின்றோம் என்பதை உணர்ந்தறிந்து பேச வேண்டும். நீங்க எல்லாம் கூட சாதுக்களை பார்த்திருப்பீங்க, அதிகமாக பேச மாட்டாங்க இல்லையா. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே வந்து அதற்கான அதாவது வைப்ரேஷன் இம்பாக்ட் உண்டு. நாம் எதை சொல்றோமோ அது கண்டிப்பா பலிக்கும். வார்த்தைக்கு அவ்வளவு பவர் உண்டு, ஏன்னா எல்லாமே எனர்ஜி தான். அதனால்தான் ஆன வரைக்கும் அடுத்தவர்களை வாழ்த்தணும், அவர்கள் நல்லா இருக்கணும்ன்றது சொல்லணும். அது என்றைக்குமே அவர்களை வந்து நல்ல இதுல வந்து வைக்கும் இல்லையா. அதே வந்து அடுத்தவர்களை நிந்திப்பதையோ அவர்கள் அழிந்து விட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு பேசுவதோ அது எல்லாமே நமக்கும் கொஞ்சம் வரும், அடுத்தவங்களுக்கும் அது இம்பாக்ட் கண்டிப்பா உண்டு. அதாவது வாழ்த்தும் சாபமும் ஒன்று எப்பவுமே நடக்கும். அதனால்தான் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே தெரியாம கூட நம்முடைய விரோதியாக இருந்தாலும் அவரை வந்து நாம நிந்திக்க கூடாது. ஸோ அது அவருக்கும் கஷ்டம். நம்ம சபித்தால் நம்ம 25% நாம கஷ்டப்படுவோம், 75% அவர் கஷ்டப்பட்டாகணும். ஸோ நம்மளும் சஃபர் ஆகணும், அவரும் சஃபர் ஆவார். அது தேவையற்ற செயல் இல்லையா. அதனால் எந்த லாபமும் கிடையாது. மன்னிக்கக்கூடிய மனதை நாம கண்டிப்பாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எஸ்.
வேற யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தசாரதி பிரபு, நீங்க வாசிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிவு என்னவெனில், முழு முதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பேசும்போது மட்டுமே பயனற்ற அபத்தமான பேச்சுக்கள் இருந்து நம்மால் விலக முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை உணரும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே நமது பேசும் திறனை உபயோகிக்கும் எப்பொழுதும் விரும்ப வேண்டும். நிலையற்ற மனதின் கிளர்ச்சிகளை பொறுத்தவரை அவை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அவிரோத பிரீதி, கட்டுப்பாடற்ற பற்று என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மற்றொன்று விரோத யுக்த குரோத, அதாவது ஏமாற்றத்தினால் எழும் கோபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாயாவாதிகளின் கொள்கைகளை பின்பற்றுதல், கர்மவாதிகளின் கர்ம பலன்களின் நம்பிக்கை கொள்ளல் மற்றும் பௌதீக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களில் நம்பிக்கை வைத்தல் ஆகியவை அவிரோத பிரீதி எனப்படுகின்றன. ஞானிகள், கர்மிகள், பௌதீக திட்டங்களை தீட்டுபவர்கள் ஆகியோர் பொதுவாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றனர். ஆனால் அந்த பௌதீகவாதிகளின் திட்டங்கள் நிறைவேறாத போதும் அவர்களது உபாயங்கள் முறியடிக்கும் போதும் அவர்கள் கோபம் அடைகின்றனர். பௌதீக ஆசைகளின் ஏமாற்றம் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றது. அதே போலவே உடலின் தேவைகளையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும். நாக்கு, வயிறு மற்றும் பாலுறுப்புகளின் தேவைகள் தேவைகளின் அமைப்பை பொறுத்தவரை இம்மூன்று புலன்களிலும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளன என்பதையும், உடலின் தேவைகள் நாவிலிருந்தே தொடங்குகின்றன என்பதையும் ஒருவரால் காண முடியும். நாவை பிரசாதம் உண்பதற்கு மட்டுமே உபயோகிப்பதன் மூலமாக அதன் தேவைகளை ஒருவரால் அடக்க முடியுமானால் வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பு ஆகியவற்றின் உந்துதல்களை தானாக கட்டுப்படுத்த முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் கூறுகிறார், ஷரீர் அவித்யா ஜால ஜடேந்திரிய தாசே கால ஜீவே பேலே விஷய சாகரே தாரா மத்தியே ஜிக்வா அதி லோபமாயா சூதுர்மதி தாகே ஜேதா கடின சம்சாரே கிருஷ்ண பல தாமய ஹரிபாரே ஜிக்வா ஜெய ஸ்வப்பிரசாத அன்னதிலவாயி சேய் அனாமிருதா காவோ ராதா கிருஷ்ண குண காவோ பிரேமதாக சைத்தன்ய நிதாயி. பகவானே, இந்த ஜட உடல் அறியாமையின் மொத்த வடிவமாகும். மேலும் புலன்கள் மரணத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் சிக்கலான வழியாகும். எவ்வொரு பௌதீக புலனின்பம் ஏனும் கடலில் விழுந்து விட்டோம். மேலும் எல்லா புலன்களிலிருந்தும் நாவானது மிகவும் பேராசை கொண்டதும் கட்டுப்படுத்த இயலாததும் ஆகும். இவ்வுலகில் நாவை வெற்றி கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். ஆனால் கிருஷ்ணரே, நீர் எங்களின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருக்கிறீர்கள். நாவை அடக்குவதில் எங்களுக்கு உதவி புரியும் விதமாக இந்த சுவைமுகு பிரசாதத்தை எங்களுக்கு அருளியுள்ளீர். முழு திருப்தியுடன் நாங்கள் உண்டு உம்மை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரை போற்றி புகழ்ந்து அன்புடன் பகவான் சைத்தன்யரையும் நித்யானந்த பிரபுவையும் உதவிக்கு அழைப்போமாக. 6 வகை சுவைகள் உள்ளன. இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினால் ஒருவன் சலனமடைந்தால் அவன் நாவின் உந்துதல்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறான். சிலர் மாமிசம், மீன், நண்டு, முட்டை, மேலும் இரத்தத்தாலும் பிந்துவினாலும் உற்பத்தியாகும் மற்ற பொருட்கள் ஆகியவற்றில் கவரப்பட்டுள்ளனர். இவை இறந்து போன உடல்களின் வடிவாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றன. பிறர் காய்கறிகள், கொடி வகைகள், கீரை, பால் பதார்த்தங்கள் முதலியவற்றினால் கவரப்படுகிறார். ஆனால் இவை அனைத்துமே நாவின் தேவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக புலனுவதற்காக உண்ணப்படும் அதிக அளவினால மிளகாய், புளி, வெற்றிலை, பாக்கு, புகையிலை, LSD, கஞ்சா ஆகியவற்றை கிருஷ்ண உணர்வனை பயிற்சி செய்பவர்கள் கைவிட வேண்டும். அப்பின் சாராயம், காபி, தேநீர் ஆகியவை முறையற்ற தேவைகளுக்காக உபயோகப்படுகின்றன. கிருஷ்ணருக்கு படைத்த உணவின் மீதத்தை மட்டுமே ஏற்றல் எனும் பழக்கத்தை நாம் பின்பற்றினால் மாயைக்கு பலியாவதிலிருந்து விடுவது சாத்தியம். காய்கறிகள், தானியங்கள், பழங்கள், பால் பதார்த்தங்கள் மற்றும் நீர் ஆகியவை கிருஷ்ணருக்கு
படைக்கப்படுவதற்கு ஏற்ற உணவு வகைகளாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இதையே கூறுகிறார், கிருஷ்ணரும் இதையே கூறுகிறார். ஆனால் பிரசாதத்தை மட்டுமே ஒருவன் உட்கொண்டாலும் சுவையின் காரணத்தினால் அளவுக்கு அதிகமாக உண்பாயின் அவனும் நாவின் தேவைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அதற்கு இரையாகி விடுவான். பிரசாதம் உண்ணும் போது கூட அறுசுவை உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அறிவுறுத்தி உள்ளார். அறுசுவை உணவுகளை உண்ண வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவற்றை நாம் பகவானுக்கு படைப்போம். ஏனெனில் நாவின் தேவைகளை திருப்திப்படுத்தும் முயற்சியில் நாம் ஈடுபட்டோர்களாவோம். சுவையான உணவை அனுபவிக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன் ஒரு செல்வந்தனின் அழைப்பை ஒருவன் ஏற்பானேயானால் அவனும் நாவின் தேவைகளை திருப்திப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டவனாவான். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அந்திய லீலை 6.227 பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது. ஜீவகாரே லாலசே ஜெயி உதிதாயா சிஷ்ணோதர பாராயண கிருஷ்ண நாகி பாயா. எவன் ஒருவன் நாவிற்கு அடிமையாகி அதனை திருப்திப்படுத்த அங்குமிங்கும் செல்கிறானோ அவன் பாலுறுப்பு மற்றும் வயிற்றின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். அவனால் கிருஷ்ணரை அடைய இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? இல்ல இருங்க பிரபு, இது லாஸ்ட். இன்னும் நிறைய இருக்கு, முடிச்சா படிக்கலாம், இல்லன்னா வேண்டாம். ஓகே. சோ இது வரைக்கும் முடிச்சீங்க நீங்க ஜீவாரி, இது வரைக்கும் இல்லையா? unable to attain கிருஷ்ணா. அந்த இது மட்டும், அந்த ஸ்லோகம் மட்டும். ஓகே. அஜிடேஷன் ஆஃப் த மைண்ட். இப்போ வந்து நாவினுடைய உந்துதல் பற்றி முடிச்சோம். இப்போ வந்து நாம இப்போ என்ன பேசணுமோ, எப்படி பேசுறது, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நாவை நாம கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு, அதாவது மனசை வந்து இதமளிப்பதாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய மனதை வந்து அதாவது நோக வைக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கவே கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து நாம கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஸோ as for the agitations of the flickering, இப்ப மனசு 2 விதமான நிலைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு அவிரோத பிரீத்தி, அதாவது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட், அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை, அதுதான் அவிரோத பிரீத்தி என்பது. நெக்ஸ்ட் வந்து விரோத யுக்த குரோதா, அதாவது கோபம் வருகின்றது, அதாவது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா, நமக்கு வரும். அதாவது நம்ம உணர்வே வந்து வெளிப்படுத்திடுவோம். நமக்கு திருப்தியற்ற நிலை வரும்பொழுது நமக்கு கோபமாக அது மாறிவிடுகிறது. நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இருந்தா அது நம்ம அது கோபமாக மாற்றி விடுவோம் இல்லையா? அந்த உந்துதலை தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடாரன்ஸ் வித் பிலாசபி, மாயவாத தத்துவங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, மேலும் வந்து கர்மவாதிகள் இல்லையா, கர்மகாண்டா மோட்ல, மேலும் வந்து இன் பிலீஃப் ஆஃப் பிளான்ஸ், மெட்டீரியலிஸ்டிக், வெறுமனே பௌதீகம், இது எல்லாமே வந்து ஆவிரோத பிரீத்திக்கையில தான் வருது. இவங்களெல்லாம் நம்ம அவங்களுடைய நாவை நாம கட்டுப்படுத்த முடியாது, மனதையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அவங்களது. ஞானிஸ், கர்மீஸ் அண்ட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளான் மேக்கர்ஸ் ஜென்ரலி அட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் சோல்ஸ் இல்லையா? கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து மிகவும் ஈர்க்கும். பட் when materialist cannot fulfill their plans and when their devices are frustrated, they become angry இல்லையா? பௌதிகத்தின் தரப்பிலே இருப்பவர்கள் வந்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து எல்லாமே தங்களுக்கு சாதகமாக அமையணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. எல்லா சூழ்நிலைகளுமே நம்ம வந்து சாதகத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. பாதகம் வந்தா அவர்களுக்கு எரிச்சல் வரும் இல்லையா, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அந்த எரிச்சலால வந்து அவங்களுக்கு என்ன வரும், கோபம் வந்து உற்பத்தி ஆகும். சிமிலர்லி இப்போ வந்து பாடி, மேலும் வந்து உடலினுடைய உந்துதல்களை வந்து 3 விதமான நிலைகள் வந்து. ஸோ வடிகரசி மாதாஜி, நீங்க கை உயர்த்திருக்கீங்க, என்னன்ட்டு அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஞானிஸ் கர்மீஸ் கொடுத்திருக்காங்களே, ஞானிஸ் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆட்களை விட உயர்ந்தவங்க இல்லையா? அவங்களை இங்க கோட் பண்றது அவங்களுக்கும் வந்து எதிர்பார்ப்புகள் தானே மாதாஜி. they want to gain the mystic powers. அத வந்து இந்த பௌதிகத்திலேயே வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க, பௌதிக லாபத்திற்காக வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க. சித்திஸ் எல்லாமே நிறைய உபயோகப்படுத்துவாங்க மாதாஜி. so that's way that expectation இல்லையா, ஆசை. சோ மனது வந்து இருக்கு சித்திஸ். ஆனா பக்தர்கள் வந்து சித்திஸ் எல்லாம் அடையணும்னு யோசிக்க, அதெல்லாம் நம்ம பண்றதே கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்தாலும் எந்த ஒரு அந்த மாதிரியான, அதாவது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம இந்த சித்திஸ் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி ஏதாவது அடையணும் அப்படின்லாம் நமக்கு இருக்காது. ஸோ ஞானிகளுக்கு அது உண்டு. அவங்க வந்து பயிற்சி செய்யறது,
அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பயிற்சினால அவர்கள் வந்து பவர்ஸ், மெடிடேஷன் மூலயமா அவங்களுக்கு நிறைய பவர்ஸ் வரும் இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ். அதை வந்து அது இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க. சோ அதனாலதான் அவங்களும் வந்து அவரோத பிரீத்தி, அவிரோத பிரீத்தின்னு சொல்லப்பட்டது. தேங்க்யூ மந்தாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ எஸ், டவுட்டோட படிக்க கூடாது, டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட் இல்லையா. மேலும் உடலினுடைய உந்துதல்கள் வந்து 3 விதமான இதுல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் டங், நாவினுடைய, அதாவது நாவினுடைய உந்துதல், வயிறினுடைய உந்துதல் மற்றும் அதாவது பிறப்பு உறுப்புகளுடைய உந்துதல். இந்த 3மே ஒரே நேர்கோட்டில தான் இருக்கும். அதாவது நாவு, அதுக்கப்புறம் வந்து வயிறு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிறப்பு உறுப்புகள், இந்த 3மே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும். ஸோ நம்ம நாவை கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த வயிறும் சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த பிறப்புறுப்புகளுடைய உந்துதலும் வந்து நம்மளால சுலபமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். இது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது. as far as the body is concerned, and the bodily demands begin with the tongue. நாவிலிருந்து தான் தொடக்கம். if one restrains the demands of the tongue, இல்லையா, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த நாவினுடைய உந்துதலை வந்து அவரால் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், அதாவது பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதன் மூலியமாக இந்த வயிறு மற்றும் இந்த பிறப்பு உறுப்புகளுடைய உந்துதலையும் அவர்களால வந்து கட்டுப்படுத்த ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது கண்ட்ரோல் வந்துடும். சில பக்தி வினோத தாகர் வந்து என்ன சொல்றார், சரீர ஆவித்ய ஜால ஜதேந்திரிய தஹே காலே ஜீவே பிளே விஷய சாகரே தாரே மத்யா ஜீவஹதி லோபமாயா சுதர்மதி தாஹகே ஜேதா கதினா சம்சாரே கிருஷ்ணபடா தயாமய ஹரிபாரே ஜீவ ஜயா ஸ்வபிரசாதே அன்னதீலபாய் செய் அன்னாமிருத கஹோ ராதா கிருஷ்ணா குணா காவோ பிரேமாதாகா சைத்தன்ய நித்தாய். இதனுடைய பொருள் வந்து கீழே கொடுத்திருக்காங்க. The material body is a lump of ignorance. லம்ப்னா ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு குப்பை அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த குப்பை என்று சொல்றதை விட ஏதாவது குவியல், அப்படி குவியல்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ லம்ப்னா அது ஒரு மூட்டை அப்படின்னாக்கா ஒரு ஷேப் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்கு, லம்ப் ஆஃப் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த பௌதிக உடல் வந்து அறியாமையினுடைய குவியல் தான் அது இல்லையா. ஸோ அது சென்சஸ் ஆர் த நெட்வொர்க் பாத்ஸ் லீடிங் டு த டெத். இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பாதை, மரணத்திரை நோக்கி செல்லக்கூடிய பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். somehow or other we have fallen into the ocean இல்லையா. எப்படியோ நாம தவறி இந்த இடத்துல வந்து விழுந்தாச்சு இந்த பௌதிக உலகத்துல. மேலும் இந்த புலன்கள் வந்து the senses are most ferocious and uncontrollable இல்லையா. அதாவது வெரோஷியஸ்னாக்கா ரொம்பவுமே உக்ரமா அப்படின்னு சொல்லலாம். உக்ரம் என்ற வார்த்தையை கூட விட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதிகமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரோஷியஸ் அப்படின்னாக்கா நிறைய உண்ணக்கூடிய தன்மை இல்லையா, நிறைய வேண்டும். அதே மாதிரி கட்டுப்படுத்தவே முடியாது, அப்படிப்பட்ட தன்மை தான். இந்த நாவை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கான்குயர் த டங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அதாவது உணவு உட்கொள்ள விதத்திலையும் சரி, பேசக்கூடிய விதத்திலுமே இந்த நாவை கட்டுப்படுத்துவதுன்றது அதிகமான சிரமம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா. ஸோ பட் கிருஷ்ணா இஸ் வெரி கைண்ட் டு அஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. அதனாலதான் நமக்கு பிரசாதத்தின் மூலமா இந்த நாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்காரு நமக்கு, அதை வெல்ல முடியும். அதனால பிரசாதத்தை நாம ஸ்வீகரித்து முழு திருப்தியோட பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து பாடி நாம வந்து அவங்களுடைய இன் லவ் கால் ஃபார் த ஹெல்ப் ஆஃப் சைத்தன்யா அண்ட் நித்தாய், அதாவது இந்த குருமார்களையும் நாம வந்து இவர்களை வந்து வழங்கி இருக்கிறார் பகவானே இல்லையா. ஸ்வயம் அவரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்திருக்கிறார். மேலும் பல்ராம் வந்து நித்யானந்த பிரபு அப்படிங்கிறதும் நீங்க சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல படிச்சுட்டு தான் வருவீங்க இல்லையா. ஸோ அவர்களோட அசோசியேஷன், அவங்களோட நம்ம பக்தி இல்லையா, அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய பக்தி, இதனால வந்து நாம வந்து இந்த நாவை வந்து சுலபமாக அடக்க முடியும். ஸோ 6 விதமான ரசங்கள், அதாவது ஒன்னு இஃப் ஒன் இஸ் அஜிடேட்டட் பை எனி ஒன் ஆஃப் தம், அதாவது மிகவும் புளிப்பான, கசப்பான, இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த நாவுக்கு என்னென்ன டிமாண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அதுல நாம வந்து அந்த நாவை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்தாம அதனுடைய ஆசைகளுக்கேற்றவாறு நம்ம வந்து செயல்பட விட்டுட்டால் becomes controlled by the urges of the tongue இல்லையா. ஒருவர் வந்து அந்த நாவுக்கே அடிமையாகி விடுகின்றனர். some persons are attracted, அதாவது தொட முடியாத இந்த பதார்த்தங்களை வந்து அவர்கள் வந்து அதன் பின்னால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா. மேலும் வந்து நம்ம இப்போ மாமிசம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து டெட் பாடிஸ் மாதிரி தான், அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஒருவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து மனதை
மனது பக்குவம் அடையாது, அவர்களுடைய உந்துதல் எல்லாமே சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். நாவு வந்து அந்த மாதிரியான உணவு வகைகளே சாப்பிடணுன்ற அந்த தாம்சிக் இயல்பை வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டே செல்வோம். அடுத்தது வந்து வெஜிடேரியன்ல வந்து காய்கறிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை வகைகள் இல்லையா, பால், இவற்றை எல்லாமே வந்து பட் ஆல் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் டங் டிமாண்ட்ஸ் இல்லையா. சச் ஈட்டிங் ஃபார் அது நிறையவே சாப்பிட்றது. அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இன்க்ளூடிங் த யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பைசிஸ் இல்லையா, நிறைய புளி, நிறைய காரம், இது எல்லாமே வந்து இஸ் டு பி கிவன் அப். இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக விட்டுடணும். கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து லைப்பவர் இயல்பு, இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அதாவது போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பவர்கள், அவங்க வந்து போதை மருந்து, அப்படிப்பட்ட டீ காஃபியில கூட நம்ம கெஃபேன் இருக்கிறதுனால தான் டீ காஃபி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு எதுல போய் நிற்கும்னாக்கா ஃபுல்ஃபில் இல்லிசிட் டிமாண்ட்ஸ். அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாத பதார்த்தங்கள், ஆனால் அதை சாப்பிடணும், ஒரு செயல் தர்மமான முறையில் இருக்கும் பொழுது அது வந்து இட் இஸ் லெஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதே அது வந்து லெஜிட்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த அத்தகைய செயலில் நாம வந்து ஈடுபடணும்ன்ற உந்துதலை வந்து அது இந்த புலன்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள், இந்த சொன்னது டொபாக்கோ, பான் மேக்கிங், அப்புறம் வந்து கஞ்சா, இது எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய அதாவது அறியாமைத்தனத்துல, அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மதுபானம் இல்லையா, அதை குடிச்சிட்டு தான் ரோட்ல படுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுடைய நிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்வான நிலைக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இதை நாம வந்து இஃப் வி பிராக்டிஸ், இதையெல்லாம் தவிர்த்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே நாம ஸ்வீகரிக்க ஆரம்பித்தால் இட் இஸ் பாசிபிள் டு கெட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மாயாஸ் விக்டிமைசேஷன் இல்லையா. மாயைக்கு நாம வந்து அதாவது பலியாகிறதுல இருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியே வந்துடலாம். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், வாட்டர் ஆர் ப்ராப்பர் ஃபுட்ஸ் டு ஆஃபர், இதெல்லாம் பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு நாம் அதை பிரசாதமாக நாம சாப்பிடுறோம். ஈவன் இதையே கூட வந்து நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்சதாக நாம செய்து சாப்பிட்றோம் பாருங்க, அதை வச்சுட்டு, அது தவறு. பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கணும்னு நினைச்சுட்டு நம்ம செய்யணும். நம்முடைய டிமாண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உணவு வகைகளை சமைக்க கூடாது, அது பிரசாதமாக மாற்றக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா. ஸோ அது நல்லதே கிடையாது. ஸோ அதாவது should be taught to avoid very palatable dishes even while eating பிரசாதம் இல்லையா. ரொம்ப ருச்சியா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அத்தகைய உணவு வகைகள் மட்டும்தான் நம்ம சமைத்து சாப்பிட்டு பகவானுக்கு நிவேதனமா படைச்சிட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்க கூடாது. ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு நாம ஏற்க வேண்டும். ஸோ as long as நாம சிம்பிள் ஆனாலே நம்ம வாழ்க்கையும் வந்து சிம்பிளா இருக்கும். அதான் நம்முடைய இருப்பும் வந்து கிளியர் ஆயிட்டே இருக்கும், பாரமற்ற நிலைக்கு வரும். எது வரைக்கும் நாம வந்து நம்முடைய ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டே செல்கின்றோமோ அதை பூர்த்தி செய்வதற்காக நம்முடைய பிரயத்தனங்கள், அதுல தவறுகள், இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது பாவத்தின் தரப்பில் மட்டுமே நாம இட்டு செல்லப்படுகின்றோம். அதனால நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். மேலும் பிரசாதம் என்று சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிடவும் கூடாது இல்லையா. அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். So if we accept the invitation of a rich man with the idea of receiving palatable food, we are also trying to satisfy the demands of the tongue இல்லையா. ஒரு பணக்கார வீட்டுல வந்து விருந்து கூப்பிடுறாங்கனாக்கா நாம போனோம்னா அப்ப நம்ம நாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அடிமையாகி இருக்கின்றோம் அர்த்தம். அதுக்கு அதனுடைய டிமாண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம சப்ளை பண்ணணும் இல்லையா. ஜீவரா தாலசே ஹே ஹிதி உதி தயா சிஷ்ணோதரா பராயண கிருஷ்ணனாஹி பாயா. அதாவது தட் பர்சன் who runs here and there seeking to gratify his palate and who is always attached to the desires of his stomach and genitals are unable to attain Krishna இல்லையா. அதாவது யார் ஒருவர் இந்த அதாவது அர்ஜு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உந்துதல், வயிறுடைய உந்துதலுக்காக வந்து இங்கே எங்கும் அலைந்து சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க என்றைக்குமே வந்து அவங்க எதோட வந்து இணைந்திருக்கிறார்கள், ஆசைகள் வந்து வயிற்றுக்கும் மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்குமே அவர்கள் அடிமைப்பட்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்னுட்டு இந்த பதத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வாசிக்கிறீங்களா ஒரு 2 பேராகிராஃப்? பத்மா மாதாஜி இல்லையா? சரி, ஓகே. பார்த்தசாரதி பிரபு நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. முன்னரே குறிப்பிட்டது போல் நாக்கு, வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பு ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளன.
அவரை ஒரு பிரிவாக சார்ந்தவையாக உள்ளன. பால நா கா இபே ஆர பால நா ஹரிபே. ஆடம்பரமான உடைகளை அணியக்கூடாது, மிகவும் சுவையான உணவு வகைகளை உண்ணக்கூடாது. சைத்தன்ய சரித்திராமிடம் அந்திலியில் 6.236 பகவான் சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஏற்ப வயிற்று நோய்களை துன்புறுபவர்கள் வயிற்றின் உந்தல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்கள்தான் இருக்க வேண்டும். தேவைக்கு அதிகமாக நாம் உண்ண விரும்பும் பொழுது தானாகவே பல அசௌகரியங்களை உண்டாக்கி கொள்கிறோம். ஆயினும் ஏகாதேசி, ஜென்மாஷ்டமி முதலிய விரத நாள்களை அனுஷ்டித்தால் வயிற்றின் உந்துதலிலிருந்து நம்மால் விலக இயலும். பாலுறுப்பின் உந்துதலை பொறுத்தவரை முறையான பாலுறவு, முறையற்ற உந்துதலை பொறுத்தவரை முறையான பாலுறவு, முறையற்ற பாலுறவு என்று இருவகை பாலுறவுகள் உள்ளன. ஒருவன் சரியான பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப திருமணம் புரிந்து நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்காக பாலுறுப்பை உபயோகிக்கலாம். அது சட்டப்பூர்வமானதும் தர்மத்திற்கு ஏற்றதுமாகும். இல்லையேல் பாலுறுப்பின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு பல செயற்கை முயற்சிகளை தான் மேற்கொள்ளக்கூடும். பாலுறவுகளை பற்றி நினைத்தல், திட்டமிடுதல், பேசுதல் அல்லது உண்மையிலே பாலுறவில் ஈடுபடுதல், செயற்கையான முறையில் பாலுறுப்பினை திருப்திப்படுத்தல் முதலியவற்றை சாஸ்திரங்கள் தகாத பாலுறவு என வரையறுத்துள்ளன. ஒருவன் தகாத பாலுறவுகளில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் மாயையின் வலையில் சிக்கிக் கொள்கிறான். இந்த உபதேசம் குடும்பஸ்தர்களுக்கு மட்டுமே அன்றி தியாகிகளுக்கும், அதாவது துறவு வாழ்வை மேற்கொண்டவர்களுக்கும் பொருந்தும். பிரேம விவர்த்த நூலின் 7வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ ஜெகநாத பண்டிதர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். வைராகி பாயி கிராமய கதா நசூனியே खाने கிராமிய வார்த்தா நா கவி கஹிவே ஜபே மிலிபே ஆனே பவனே वो ना खरबाई स्त्री संभाक्षण गृह स्त्री साड़िया पाही आसियास वना जदि सह प्रणिय रागिरे गौरंगारे सने सोड़ हरिदासरे गदादाहे जेन मने बाल ना खा इवे आर बाल ना परिवे ஹரிதயதே ராதா கிருஷ்ண சர்வதா சேவிவே. அன்புள்ள சகோதரனே, நீ துறவு வாழ்வில் இருக்கிறாய். சாதாரண லௌகீகமான விஷயங்களை பற்றி பேச்சை நீ கேட்கக்கூடாது. நீயும் லௌகீகமான விஷயங்களை பேசக்கூடாது. பெண்களை பற்றி கனவிலும் நினைக்கக்கூடாது. பெண்களுடமான உறவை தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விரதத்தை கொண்ட துறவு வாழ்வை நீ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய். சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் நீ சங்கம் கொள்ள விரும்பினால் சோட்டா ஹரிதாசரையும் மகாபிரபு அவரை விலக்கி வைத்த சம்பவத்தையும் நீ எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டிருக்க வேண்டும். ராஜபோகமான உணவுகளை உண்ண வேண்டாம், ஆடம்பர உடைகளை அணிய வேண்டாம். ஆனால் எப்பொழுதும் அடக்கத்துடன் இருந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணருக்கு இதயபூர்வமாக தொண்டு புரிவாயாக. முடிவு என்னவெனில், பேச்சு, மனம், கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு ஆகிய இந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்பட வேண்டியவராவர். சுவாமி என்றால் எஜமானர், கோ என்றால் புலன்கள். இவ்வாறாக கோஸ்வாமி என்பதற்கு புலன்களின் எஜமானர் என்று பொருள். ஒருவர் துறவு வாழ்வை மேற்கொள்ளும் பொழுது தானாகவே சுவாமி என்னும் பட்டத்தை பெறுகிறார். இச்சொல் குடும்பம், ஜாதி அல்லது சமுதாயத்திற்கு அவர் எஜமானர் என்று கூறவில்லை. மாறாக அவர் தம்முடைய புலன்களுக்கு எஜமானராக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஒருவன் தனது புலன்களுக்கு எஜமானராக இல்லாவிட்டில் அவனை கோஸ்வாமி என்று அழைக்க முடியாது. மாறாக அவன் கோதாசா, புலன்களிலும் அடிமை என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். பிருந்தாவனத்து 6 கோஸ்வாமிகளின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி அனைவரும் பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். இதற்கு எதிராக கோதாசர்கள் புலன்களின் சேவையில் அல்லது ஜட உலகின் சேவையில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு வேறு ஈடுபாடு கிடையாது. பிரகலாத மகாராஜா கோதாசா என்னும் சொல்லை அதாந்தகோ என்று மேலும் விளக்கியுள்ளார். இது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒருவனின் புலன்களை குறிப்பிடுகின்றது.
அதாந்தகோ எனும் ஒருவனால் கிருஷ்ணரின் தொண்டனாக முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.530 பிரகலாத மகாராஜர் கூறுகிறார், மதீர் ந கிருஷ்ணே பரதக ஸ்வதோபா மிதோ விபத் ஏத கிருஹவர்தானாம் அதாந்த கோபர் வக்ஷதாம் தமிஷ்ரம் புனக புனஷர்வித சர்வனானாம். புலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த பௌதீக வாழ்வை தொடர்வதற்கு முடிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு தங்களது சுய முயற்சியினாலோ மற்றவர்கள் உபதேசங்களினாலோ கூட்டு ஆலோசனையாலோ கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. கட்டுப்பாடற்ற புலன்களால் அவர்கள் அறியாமையின் இரண்ட பிரதேசத்துள் இழுத்துச் செல்லப்படுகின்றனர். மென்றதையே மெல்லுதல் என்று அழைக்கப்படும் செயல்களில் அவர்கள் பித்தர்களை போல் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம இதனுடைய சாராம்சம் மட்டும் பார்த்துக்கலாம், ஃபைனல் ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி. ஸோ இவ்வாறாக இந்த 6 விதமான உந்துதல்களை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையா? ஸோ நாவினுடைய உந்துதலை நாம வந்து எவ்வாறு தவிர்க்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நாவினுடைய உந்துதலை நாம வந்து கட்டுப்படுத்தினால் வயிறுனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன், உணவு சாப்பிடணும்ன்ற அந்த ஏக்கம் இருக்காது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து புலன் நுகர்ச்சி செயல்களிலுமே வந்து அவர்கள் வந்து தங்களுடைய அதாவது பிறப்புறுப்புகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். அதுதான் பாலானா கைபே ஆர பாலானா பரிபே. அதாவது ரொம்ப ஆடம்பரமாக வந்து நாம உடை அணியவும் தேவையில்லை, மேலும் வெறுமனே எப்பவுமே விருந்து சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைக்க கூடாது. சிம்பிளா வாழ்க்கை, பேசிக்கலி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து சாதாரணமான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உள் நோக்கமே இல்லையா? அதாவது அடுத்தவர்களையும் நாம மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். யாரையுமே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த நிலைக்கு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து பேசக்கூடிய தன்மையிலையும் வந்து பக்குவம் வரும். பேசக்கூடிய தன்மையில பக்குவம் வரும்பொழுது நம்முடைய தேவைகள் என்ன ஓட்டங்கள் இல்லையா, அதாவது மனதுல ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே வந்து பக்குவத்துக்கு வரும். அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வோ வேகம், உதர பஸ்த வேகம் இல்லையா? ஏத வேகான் விஷஹேத தீரக இல்லையா? விஷஹேத தீரக சர்வம் அபிமாம் பிருத்திவீம் சா சிஷ்யத் இல்லையா? சோ வாச்சோ வேகம், மனசா வேகம், குரோத வேகம் இல்லையா, ஜிவ்வா வேகம், உதரோபஸ்த வேகம், இப்படி அதாவது உந்துதல்களை எல்லாம் நாம வந்து கட்டுப்படுத்த முயலும்போது நாம வந்து பக்குவமான நிலையை அடைகின்றோம். இதுதான் நம்ம இங்க இது முடிச்சோம் இல்லையா? சோ இந்த those who suffer from disease, அதாவது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வியாதியால் அதாவது கஷ்டப்படுபவர் எல்லாமே அவங்களால வந்து அதாவது வயிறை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது, அட்லீஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த அனாலிசிஸ். அதனாலதான் நம்ம வந்து இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும் நம்ம மனசுல வந்து ஆசையை வளர்த்துக்கிறோம் பாருங்க. அத்தகைய செயல் எல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். ஏகாதசி அதை அந்த மாதிரி நிலை வரணும்னா, பக்குவம் வரணும்னா ஏகாதசி மற்றும் ஜென்மாஷ்டமி எப்ப நம்ம உபவாசம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வயிறினுடைய உந்துதல்களை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். மேலும் ஜெனிட்டல்ஸ் இதுவும் வந்து நம்ம வந்து அதாவது we should follow the கிரகஸ்தனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இது இரு பாலருக்குமே வந்து பொருந்தக்கூடிய ஒன்று. ஸோ 2 பேருக்குமே தான் இது. அதனால்தான் நம்ம திருமணம் எனக்கூடிய அந்த பந்தத்தை ஏற்படுத்தி நம்முடைய வம்ச விருத்திக்காக நம்ம வந்து அந்த அதாவது உறவை வந்து தாம்பத்தியத்தை வந்து அலோ பண்றாங்க. அதனால பெறக்கூடிய பிள்ளைகளை வந்து நல் மார்க்கத்தில் வந்து நாம் இட்டு செல்ல வேண்டும். அதற்காக நம்ம வந்து குழந்தை பெறணும். இல்லைன்னா அதாவது வெறுமனே பை திங்கிங், பிளானிங், டாக்கிங் நம்ம பேசுறது எல்லாமே இந்த மாதிரி தேவையற்ற வார்த்தைகளை எல்லாமே நம்ம பார்க்கறதும் செய்யறதும் எல்லாமே இருந்தாக்கா நாம வந்து மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து நாம் என்றைக்குமே வந்து வெளியில வரவே முடியாது. These instructions apply not only to householders. இல்ல இது வந்து சன்னியாசிகளுக்கும் வந்து இது பொருந்தும் இல்லையா? ஸோ பிரேம விவர்த்தத்துல வந்து அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜெகநாத பண்டித் அவர் சொல்றாரு, அதாவது மை டியர் பிரதர் who are in renounced order of life, அதாவது துறவி ஏற்றவருக்கு பத்தி அண்ணன் அதாவது இந்த புக்கை படிச்சதான் வந்து எதற்காக இது சொல்லப்பட்டது கான்டெக்ட் நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ இதுல வந்து ஒருத்தர் சந்நியாசத்தை பெறும் பொழுது should not listen to talk about இந்த பௌதீக வாழ்க்கை ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அதாவது அத்தகைய வார்த்தைகளை வந்து கேட்பதை அவர்கள் தவிர்க்கணும். ஏன்னா நாம் அதுல மனதில் லயிக்கும் பொழுது நம்மளால சந்நியாசத்தின் தரப்புல வந்து முழுமையாக செல்லவே முடியாது. எது வரைக்கும் நாம
இந்த பௌதீக உலகத்தின் தரப்பினுடைய செயல்பாடுகள் அந்த சம்பாஷணைகள் எல்லாம் நம்ம ஊறி இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நம்மளால முழுமையாக வந்து சந்நியாசத்தை ஏற்க முடியாது. அதனால அதே மாதிரி பெண்களை வந்து கனவுல கூட நினைக்க கூடாது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சோட்டா ஹரிதாஸ் வந்து த இன்னர் சர்க்கிள் ஆஃப் சைத்தன்ய சரிதாமிரத சைத்தன்யருடைய இன்னர் சர்க்கிள் டிசைபிள்ஸ்ல எப்படி ரூப கோஸ்வாமி அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி வந்து சோட்டா ஹரிதாசரும் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து நித்திய சேவை புரிந்து கொண்டிருந்தவர் தான். அவரும் ஒரு பக்தர் தான். ஆனால் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து நமஸ்கரிப்பதற்காக வந்த பொழுது அவர் வந்து அந்த பெண்மணியை வந்து உற்று நோக்கியதால் வந்து அதை பார்க்கக்கூடாது. சந்நியாசத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து தூரமாக விலகி இருக்கணும். ஆனா அந்த ஒரு ஈர்ப்பு வந்து ஒரு செகண்ட் வந்ததுனால வந்து அவரை வந்து விலக்கியே வச்சுட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. தட் இஸ் த ஆஸ்டாரிட்டி ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன். அதனால்தான் ஒரு ஆண் சன்னியாசி இருந்தா அவரை சுத்தி பெண் சன்னியாசிகளை வந்து பெண்களை வந்து கண்டிப்பாக விடவே மாட்டார். தட் அண்ட் ஆல் இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ சேவிக்கிறத கூட தூரத்துல இருந்து தான் சேவிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை இல்லையா. ஸோ யாரையுமே நம்ம பாதங்களை தொட்டு சேவிக்கவே கூடாது. அது வந்து அவர்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்கணும்னு நினைச்சா கூட அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்சஸ் வந்துடும். அதனால எப்பவுமே நம்ம வந்து பாதங்களை ஸ்பரிசித்து நாம வந்து அதாவது அவங்க நமஸ்காரங்களை செய்யவே கூடாது. தூரமாக நின்று நாம வந்து நமஸ்காரங்களை செய்யும்போது ஒரு குரு ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன அருள் வரணுமோ அது கண்டிப்பா வரும். அவர்களும் அதை அதாவது வழங்குவார்கள். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டோன்ட் ஈட் லக்ஸூரியஸ் டிஷஸ். அதாவது எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல வந்து ஹோட்டல் மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டுல ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஒரு வீட்டுல நார்மலா என்ன சமையல் பண்ண முடியுமோ அதுதான் செய்ய முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு நார்மலான உடையை அது அணிவதற்கு மட்டுமே நாம வந்து முயற்சி. ரொம்ப பகட்டான உடை அலங்காரம் எல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று. அது என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரியான நிலையில நாம வந்து ஈடுபடும் பொழுது நம்ம மனசு முழுவதுமே இந்த பகட்டான செயல்களில் மட்டும்தான் லயித்திருக்கும். உண்மையான அந்த பக்தியின் தரப்புல நம்ம மனசு வந்து செல்லாது. அந்த பக்திக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன தகுதிகள் வந்து உண்மையாக இருத்தல், மேலும் வந்து அடக்கத்தோடு இருத்தல், இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் எதுவுமே அவங்க கிட்ட இருக்காது. அதனால எப்பவுமே வந்து தன்னை பற்றி தன்னுடைய அதாவது தான் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை வந்து மகிமையாக வந்து வெளிப்புறத்துல தோற்றுவிக்கிறதுக்காக அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே தான் அங்க விளங்குமே உரிய பக்தி வந்து இருக்காது. அதனால்தான் இத்தகைய செயல்களை எல்லாம் நாம துறந்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்குவத்திற்கான மார்க்கத்தில் நாம செல்வோம். அதனால பகவானை சேவிக்கிறதுக்கும் இல்லையா எப்பொழுதுமே நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து அவர்களை சேவிக்கிறதுக்கான பாக்கியத்தையும் நாம பெறுகின்றோம். அதுக்குதான் கோஸ்வாமி கோதாசா இல்லையா. இந்த 6 விதமான இதெல்லாமே உந்துதல்களை யார் ஒருவர் கட்டுப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் கோஸ்வாமி ஆகிறார்கள். கோ என்றால் புலன்கள், சுவாமி என்றால் அதாவது எஜமானன். சோ அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எஜமானனாக இருக்க வேண்டும். இல்லை புலனுக்கு அடிமையாகிவிட்டால் நாம கோதாசனாகி விடுகின்றோம் இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு இன்னொரு நாமம் கோதாசனுக்கு அதாந்த கோ அப்படின்னாக்கா whose senses are not controlled அப்படின்னு அர்த்தம். யாருடைய புலன்கள் கட்டுப்பாட்டிலேயோ அவங்களுக்கு வந்து அதந்தாகோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ cannot become a servant. அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுக்கு சேவை புரிய முடியாது. பாகவதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மதிர்னா கிருஷ்ண பார்த்த ஸ்வதோவா மித்யு அபிபத்தியதே கிரக விரதனாம் அதந்த கோபீர் விஷதாம் தாம் ஷேர் புனக புனச்சாரித்வ சரணாரணாம் சர்வனானாம். அதாவது those who have decided to continue their existence, இந்த உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபட்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து புலநுகர்ச்சி செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து பகவானுடைய சேவை அதாவது சேவை புரிவதற்கோ பக்தியில் செல்வதற்கான வாய்ப்பும் அவர்கள் வந்து கிடைக்க பெறுவது கிடையாது. சோ அவர் மேலும் நாட் பை பர்சனல் என்டிவர் அவர்களுடைய சுய முயற்சி மேலும் போதனைகள் இல்லையா. அதாவது ஒரு குரு ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து கேட்கறது இல்லைனாக்கா அசோசியேஷன் இப்படிப்பட்ட இதுல இருந்தும் வந்து அவர்களால வந்து நாட் பை இதெல்லாம் கூட வந்து அவங்களால இதெல்லாம் இருந்தா கூட அவங்களால வந்து முன்னேற முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டமே வந்து பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருப்பதால் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் மனதை லயிக்காத பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய ஆன்மீக காரியங்கள்ல வந்து பக்குவமே இருக்காது. மேலும் மேலும் வந்து நாம வந்து இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் நாம ஈர்க்கப்படுவோம். அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? மென்றதையே இன்னொரு முறை மெல்வதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுல எந்த ருச்சியும் கிடையாது இல்லையா. இன்றைக்கு நாம இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து நிறைவு பெற்றது.
முதல் 4 ஸ்லோகங்கள் பக்தி சாஸ்திரியில வந்து மெமரி பண்ணணும். அதனால நீங்க வந்து அதை வந்து கண்டிப்பா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு உதவும். ஆக்சுவலி எஸ் வடிவுக்கரேஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அந்த லாஸ்ட் கடைசி அந்த 2 lines வந்து கொஞ்சம் புரியலங்க மாதாஜி. For those who have decided to continue their existence in this material world for the gratification of their senses, there is no chance of becoming Krishna consciousness. அது புரிஞ்சிச்சு. அது அப்படின்னா நாட் பை அப்படின்னாக்கா, யாரெல்லாம் இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பிலே இருக்கணும், அது தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. இவந்தோ அவங்க சுய முயற்சி மேற்கொண்டாலும் சரி, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாலும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமா அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்லை வந்து ஒரு சங்கத்துல இணைந்து இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களால வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து முன்னேற முடியாது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நேத்துக்கு இன்னைக்கு இந்த இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஜஸ்ட் MCQs மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், நீங்க அப்பா பாருங்க. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. ஷியோர். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? எல்லாரும் வாசிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து MCQs மாதிரி தான் வரும், அதனால வந்து வாசிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे